सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुबाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सहस खटे लख का उठ धावै, तृप्त न आवै माया पाशै पावै। सहस खटे लख का उठ धावै, तृप्त न आवै माया पाशै पावै। अनिक भोग बिख्या के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीना बंधु किरपा दे सागर जागदी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका पंथ दे महान पवित्र अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे आप जी दर्शन दीदार करते हुए संगत दियां घड़ियां दा आनंद मान रहे हो। चौजी पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दियां बेअंत बख्शिशां गुरसिख संगतां इस महान पवित्र स्थान तो प्राप्त करदियां ने। सतगुरु जी अपने प्यारे गुरसिखां ते हजूर रहमतां वरताउंदे हन। वडभागी हो आप पवित्र तख्त अस्थान दी चरण धूड़ नूं आप परस रहे हो। सतगुरु जी दे पवित्र दरबार अंदर तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल सतगुरु जी दी अमृत पवित्र कथा मन एकाग्र करके सरवण करिए। सतगुरु जी दे पावन चरणां दा ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सहस खटे लख का उठ धावै। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज हजूर श्री सुखमनी साहिब जी की 12वीं अष्टपदी विच महाराज जी उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। कल 4 पौड़ियां समेत श्लोक दे संपूर्ण होइयां सीगियां। सच्चे पातशाह जी ने निमरतावान दी महिमा इस पवित्र श्लोक दे अंदर कही है ते हंकारी नूं की फल प्राप्त हुंदा है वो महाराज जी ने दसिया है। महाराज जी ने बख्शिश की सी उस मस्कीनीए पहलवान नूं संबोधन करके, सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। सच्चे पातशाह कहंदे मस्कीनियां तू सुख दे सहित वसेंगा, क्योंकि तू आपा भाव निवृत्त करके अपने शरीर दे बल दा मान छड्ड के साडे सिख दे अगे ढह गए हो। महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर आख्या, वड्डे वड्डे हंकारी लोग हंकार च ही गल जाते हैं, कुछ नहीं प्राप्त कर पाउंदे। क्योंकि साध संगत जी पानी में जदों चढ़दा ना तां उच्चे पासे वाल नूं नहीं चढ़दा, नीवें पासे वाल नूं पानी दा सुभाव है वो तुरदा है। जिहदे अंदर निर्माणता हुंदी है ना, शुभ गुण उहदे कोल अपने आप ही आउण लग पैंदे आ। जिहड़ा टिब्बे दी न्याई हंकारी होया रहिंदा है, उच्चा चक्या रहिंदा है मन, उन्हूं फिर शुभ गुणा रूपी जल नहीं प्राप्त हुंदा। अपनी उपाधि बना करके जदों जीव संसार विच जिउंदा है कि मैं कुछ हाँ, फिर दुख ही पाउंदा है। क्योंकि मान कीता देह दा, रूप दा, माया दा, जायदाद दा, ते ये तां सारियां चीज़ां नाश वालियां ने। फिर मन नूं सट वजदी है। सच्चे पातशाह जी नूं पुछया सिखां ने, महाराज हंकार करन नाल की फल प्राप्त हुंदा है आप दसो। ते सच्चे पातशाह जी ने फिर आख्या कि जिहदे अंदर राज दा अभिमान हुंदा है, वो वेखो राज दा हंकार करदा है जीव, ते सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है वो फिर नरकां दे विच जा करके डिग जांदा है। मान इत्थे छुटदा नहीं ते ओहो ही मान नरकां विच पैण दा कारण बनदा है। फिर महाराज कहंदे भाई कुत्ते दा जन्म भोगना पैंदा है। इस तरह दी हालत है। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे जिहड़ा अपने आप नूं जाणदा है कि मैं बड़ा जवानी वाला, बड़ा मेरा सोहना रूप है, वो तो फिर महाराज कहंदे मैले दा कीड़ा हो करके भाई पैदा हुंदा है। जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा भला पुरख कहाउंदा है, महाराज कहंदे भलिआई तां उहदे नेड़े नहीं आउंदी, ढुकदी नहीं है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने ऐसा उपदेश गरीब नवाज जी ने बख्शिश किया। फिर महाराज आख्या कि भाई धन दा भूमि दा जिहड़ा भी कोई मान करदा ना, सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई उसनूं बड़े दुख सहने पैंदे है, कदे भी हंकारी नूं सुख नहीं प्राप्त हुंदा। सच्चे पातशाह जी ने इउं इस पवित्र अष्टपदी दे अंदर हंकार करन नाल जिहड़े जिहड़े दुख लगदे है, सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने महाराज कथन कीते हन। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे जदों तक इहदे मन दे अंदर उपाधि बनी रहिंदी है ना,
ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸਥਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੋਂ ਹਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਾਉ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਉ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਤਾਵੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 1000 ਖੱਟਦਾ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਤਾਵੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 1000 ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ 1000 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1000 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਓ ਲਾਲਸਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਮਸਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ। ਹਜੂਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿਆਂ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਤਰ ਲਾ ਜਰਾ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਕੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸਲੋਤਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਜਲਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਲੀ ਹੈ? ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿਆਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ, 10 ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 91 ਮੋਹਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ 9 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤੇ 9 ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ 100 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ 10 ਦੇਤੀਆਂ ਫਿਰ 101 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ 99 ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ 100 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ। ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਪਲਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਪਿਆ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ, ਜੇ 1000 ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਸ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੱਖ ਜੋੜੇ, 1 ਲੱਖ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਕੇ 1000 ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦੌੜਦਾ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰੂਪੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਜਨ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਥੋੜਾ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ, ਕਿਨ ਰੱਜ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1000 ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗਉ ਕਾਜ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, 1000 ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਟ ਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ, ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ, ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮਾਇਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਫੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਪਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਪਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਖਪ ਖਪ ਕੇ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝ ਕੇ ਖਪ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਜ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਂਡੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਪਹਿਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦਾਤ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਰ ਮੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਫਲ ਵਰਦਾਤੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਚਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟੁੰਡ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਹੱਥ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਇਉਂ ਸੰਤੋਖ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਰਬਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਲ ਵਰਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਜ ਆਵੇਗਾ? ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਖਿਚੜੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਓ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਲਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਰਥ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਉਠਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੈ ਚੁੱਕ ਲਾ ਨਗਰ ਤੱਕ। ਉਹਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਚਦਾ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰਗੀ ਕਢਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਤੇ ਕੁੱਪਾ ਤੇਲ ਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗਲਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਰੋੜਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਓ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਕਈ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਸੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਸਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਛੰਦ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ।
ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਇਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਭਾਸ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ, 15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਪਾ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਮਾ ਲੈ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵੇਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਸਾਜ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਤਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵੀ ਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ, 5 ਤੱਤ ਹਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ, ਵਡਿਆਈ, ਸੁਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅਗਿਆਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਭਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੋਹ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ, ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਛਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਰੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੋਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੂਝੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੂਝੈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇਂ, ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਦਾਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਮ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਬੁੱਝਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੂਝੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਅਨੇਕਤਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਲ ਖੇਲਾ ਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਤਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਾਂਤ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਬੜਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਕੋਠੇ ਤੋਂ। ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਕੁੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਵੈ, ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇੱਕ ਰਸ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਪ ਕੀ ਨੂੰ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਐ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਵੱਖਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਨੰਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਚਰਜ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਲਤ ਕੌਤਕ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਚਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੋਂ ਘਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ। ਇਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅਧਿਆਸਤ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਮਿਟਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਾਣੀ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਹੈ ਮਨ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਾਸ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦਰਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਜਲ ਹੋਵੇ ਮਨ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਲ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਇਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਤਾ ਔਰ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਮਨ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੀਰੇ 'ਚ ਛੇਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਛੇਕ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਸਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਭੂਤਕਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਵੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਲੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਕਹੇ ਆ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਖਿਆਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਤਿ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਆਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਚੀਨਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਭਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। ਫਿਰ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਵੱਜ ਹੈ ਨਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਫਿਰ ਅਰਥ ਖੁੱਲਦਾ ਏ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਬਖਿਆਨੀ। ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਵੱਜ ਹੈ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਸੀ ਉੱਤਮ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਨੀਤ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਇਕਾਗਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਦੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੱਧ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਉਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।